बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सेंटर पॉइंट सरा ज़ैम मोहम्मद फ़हीम और पाकिस्तान के दे वक्त के दा टोलो न ज़्यादा ख़तरनाक द पशकाल बारानून दी पर निज़दे तारीख़ के दुमरा ख़तरनाक सूरत हाल कला हम मखता नदर आगले और नन हम पा अपर चतराल के दगा सैलाबी सूरत हाल हो चिकम दे वक्त के ओरियज़ दी आगा हम शलेदली दी और ब्या वरसरा मुंकतली दी चिकम दगा ग्लेशियर्स दी दागे हम रिपोर्ट मखतर आगले दे चे आगा मखतर आगली दी आगा हम शलेदली दी और दागे द वजना मुख्तलिफ नालों के तुग़यानी हम शवेदा दगा तेज़ बारानूना हम अलतके रिपोर्ट शवी दी और आवान सलोर न पिंजर ज़ेबा नूर हम सूरत हाल दे के दनना ख़राब हुई दगा चिकम कुदरती आफात थी द आगे ना बचाव द पारा चागे ना मुंगा सिंगा बच की दी शु वजह दगा आफात को मख के नौ उस यात्रा रागली दी न आगे असल वजह इंसान द से कारुना कड़ी दी चे आगे द नेचर चिकम दे वक्त द कुदरत यो बैलेंस थे आगा ख़राब करे दे आगे मुतासरा करे दे और उस आगा बैलेंस दोबारा वस्तोरा पारा हुकूमत यो प्लान मखे तरावड़े दे द क्लाइमेट चेंज चिकमा मिनिस्ट्री दा सेनेटर शी रहमान बीबी आगा दे वक्त के दागे मिनिस्टर दा और आगे यो 25 नुकाती एजेंडा तैयार करे दा 25 इकदामात ती आगे मखे तरावड़ी दी और दा टोलू सुबोता लेगली दी और दा विली दी जमुंगा द पूरा पाकिस्तान आबादी तकरीबन 95% आबादी दे वक्त के पा इंडस वाटर बेसन बांधे प्राता दा मतलब चिदगा दरिया सिंध चिकम पूरा यो कतार दे पूरा यो लाइन दे पागे बांधे जमुंगा द पाकिस्तान 95% आबादी इन्हिसार कई लग्या दा और मुंग त पकार दी चिदगे वाटर बेसन अतराफ ता मतलब दागे से अडुनो ता या आगे सरा सुमरा हम मुंसलिक जेउन दी अलत दे इको सिस्टम दोबारा बहाल को इको सिस्टम आगा सिस्टम ही चागे के दनना कम दे वक्त के माहौलियाती निज़ाम रवानी आगे के सोग लास नाचे सोग अगर डिसबैलेंस कई ना चिकमल जंगली हयात थी दागे खिलाफ सोग कार न कई अल तक इज़्म के सरा सोग ज़्याते न कई अल तक ज़रई चिकम कार दे आगे से ज़्याते न की चिकम दगा 25 स्टेपुना खयाजात शिवी दी या नुकात मख तरागली दी आगे के तो न पहला खबर दादा चिकम दे वक्त के प्लास्टिक बैग्स दी अगबा दगे उबोता न गुरजोली की आगे सरा सुमरा हम कचरा दा और ब्या पा खसूसी तोगा बांधे दमुंगा सुमरा हम सनतुन दी दागे फजला हम दगा नेरुनता और दगा इंडस वाटर बेसन तबा न गुरजोली की दा पदे के दनना पहला स्टेप थे आगे सरा चे सुमरा हम दे वक्त के जमुंगा दरियाबुन दी आगा वमुंगा न आलूदा कौ चिकम आबी आलूदगी दा आगे न बमुंगा आगा वरसरा बचकौ दे के दनना भला खबर दादा कि सुमरा हम आबी और जंगली हयात थी आगा बमुंगा दागे तहफ़्फ़ुज़ को अल तक इस किस्मा शिकार न कीगी न दा आबी और न दा जंगली हयात अल तक अगवी अल तक उसीगी और खपल दागू चिकम ग्रोथ कीगी अगवा अगे सरा रवान भी चिकम ददे साहिली इलाकी दी दागे बहम तहफ़्फ़ुज़ कीगी आगा बहम न मुतासर कीगी और द सैलाब इसारे दो द पारा सैलाब न बच के दो र पारा सुमरा हम जमुंगा नहरू नदी द आगे बा कुशादगी कीगी आगा बा नूर हम वार्डन कीगी दे सरा चिकम ज़र ज़मीन उबदी जमुंगा द उबो रिचार्ज न कीगी द अज़म के दनना दागे द पारा बहम कार कीगी चुम दगा इंडस वाटर बेसन बांधे सुमरा हम गेर चापेर इलाकी दी आगा दे दगा उब जज़ब कई और आगा दे ब्या अल तक रिचार्ज कई वाटर शेड मैनेजमेंट हम पदे की और पॉइंट उचित करे दे और चिकम दे वक्त के नमकीन उबदी अगर तहफ़्फ़ुज़ उकड़ीशी मतलब उमदगा उब चाहे के दनना केमिकल्स रानशी उबद पखपल असली हालत के मौजूद हुई सुमरा हम जंगली हयात थी आगे सरा जंगल चेदे अगबा इंडस वाटर बेसन द्वाना तरफुनता आबादी की चल तक जंगल हुई चे आगे के दनना ब्या उंगा गुरु चे सोशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम दे शामिल करी सुमरा खलक अल तक उसीगी अगर दे उमदगे नेचर के दनन अखपल रोजगार मखे तबूजी न चे आगा नेचर डिस्टर्ब की द क्लीन एनर्जी हुसूल मतलब आगा एनर्जी छे आगा उबन गंदा की और क्लीन एनर्जी उमदागा जमुंगा द पन बिजली तरीक़े कार दे चुमदागा उबो न बिजली जोड़ीगी न चे ब्या मुंगा अलता ऑयल इस्तेमाल हो या अलता मुंगा कोयला इस्तेमाल हो आगे सरा द माहौल सरा हम आहंग ज़रई अजनास मुंगा ज़्यादा गुरु चे दल तक दवायान इस्तेमालीगी या आगा चे कम अजनास थी कम आगा इलाके द पारा नदी आगा तक मुंगा पजोरा जोड़ो पाए बांधे मुंगा मुख्तलिफ किस्मा कोशिशों न को टेस्ट को पागे बांधे या अल तक के मुंगा तजुर्बात को आगा हम अलतकी दाशे बहुम दल तक निकीगी ज़रात द पारा अगवी दा उब ज़रात द पारा ब्या इस्तेमालीगी दा पॉइंट हम पदे के शामिल करे शेवे दे माही परवरी
فشنګ چې دی هغه وایي چې دې ته مونږ فروغ ورکړو چې دغه ځای کې فشنګ شروع شي او خلک دغه فشنګ چې کوم دی هغه ایز ا فوډ استعمال کی. نیشنل پارک او جنگلی حیات د پاره د مقامی خلکو هغه کې دننه انګیجمنټ ډیر ضروری دی. دا پوینټ هم دی چې هغه څومره هم زمونږ پارکس دي هغه هلته کې وکړي شي. آثار قدیمه څومره ځایونه دي هغه د هم تحفظ وکړي شي او نوي ځایونه دي زمونږ د ثقافت د پاره آیډنټیفای شي هغه د هم وشي. 1,00,000 تالابونه 1,00,000 تالاب په دې کې دننه پروپوز شوي دي چې دا انډس واټر د کم سایډز دي هلته کې به جوړیږي چې دا اوبه هلته کې ایساریږي. آبي آلودګي روکتھام او بیا چې څومره هم انډس ټرسټ فنډ قیام دی هغه هم د کړی شوي دي او انډس ریور سیسټم دی والا چې کوم قانون دی زمونږ ټولو صوبو کې د وخت کې واټر ایکټ چې کوم دی هغه اپروف شوي دي نو هغه هم پکې یاد کړي دي چې دغه واټر ایکټس باندې عمل درآمد به هم په دې کې شامل وي. اخر د ایکو سیسټم دیس او زمونږ دغه انډس واټر په چار چاپیر باندې ولې مونږ ایکو سیسټم بحاله خبره کوو یو وړه شند مینه پس ستا پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو او مونږ خبره کوو لګیا یو چې کوم دی وخت کې پاکستان کې قدرتي آفات دي او د هغې وجوهات ولې چې ویل کېږي چې کوم د قدرت نظام دی هغه د وخت کې د هغې توازن نه دی پاتې هغه توازن مونږه انسانانو د وخت کې خراب کړی دی او د هغې توازن دوباره راوستو لپاره چې کوم منسټري آف کلایمیټ چینج دی د سینیټر شری رحمان بیبي لخوا چې کوم یو خط لیکلی شوی دی او هغه 25 پوینټس هغوی صوبو ته لیږلي دي په هغې به خبره کوو. د وخت کې مونږ سره ټلیفون د لارې ډاکټر شفیق الرحمان صاحب موجود دي. په ماحولیاتو باندې کافي کار هغوی کړی دی ټول عمر پای کې تیر شوی دی پېښور یونیورسټۍ کې ډپارټمنټ چیرمین باشوي. سر شکریہ ډاکټر صاحب. پهله خبره خدا چې لږ په دې پوهې کې چې کوم دا یو لیټر لیکلی شوی دی د شری رحمان بیبي لخوا هغې کې هغوی د انډس واټر بیسن خبره کړې ده. یو خدا کمه علاقه ده ولې چې هغه وایي دې باندې 95% پاکستان پروت دی او بل هغوی دا وایي چې د دې په اطراف کې به ایکو سیسټم بحالول غواړي. دا ایکو سیسټم څه شی دی سر؟ اول خو ډېره مننه ستاسو ماته د حالاتو د اظهار موقع راکولو او دویم ستاسو په ذریعې باندې ستاسو کتونکو او اورېدونکو ته سلام. وعلیکم السلام. اوس موضوع ته به راشو د دغه سینیټر صاحب د خط ذکر وکړو هغه داسې یو ډېر مطلب دا زما په نظر کې خو داسې یو دومره ډېر اوږد لیست دی چې خو پوره یو منسټر د 15 کالو یونده په کار ده چې د بدمرغه دی چې دی نو په پولیټیکل پارټیانو کې خپل په منیفیسټوز کې چې کوم د دوی په وړاندې منشور دی راوړي هغې کې دا خبرې او دوی ځای نه لري. بدقسمتي دا ده. خو ستاسو د سوال جواب دا دی چې دریای سند چې دی که نه دا چې مونږ برسین وایو دا خو تبت نه شروع کېږي په انډیا راتېر شي بیا په ګلګت بلتستان کې راتېرېږي د ګلګت بلتستان نه بیا د هغه کوهستان ته راشي دا زموږ ته انډس کوهستان ته راشي بیا په دې هزارې باندې سربېدې ته ځي او بیا ډېر دا د دې مطلب دا شو چې ټول ګلګت بلتستان او هغې څومره سیندونه چې دي هغه خپلې اوبه ټولې دغه ته راوړي اباسین ته راوړي. بیا د هغې نه چې راوړی په دې دغه کوهستان کې چې راتېرېږي زموږ دا کوهستان ضلع اپر کوهستان لویر کوهستان په دې راتېرېږي هزارې کې راتېرېږي. بیا د دې نه چې وځي د تربیلې نه تاسو خیال وکړئ بیا د کوهاټ سره تېر شي بیا پنجاب ته وړي بیا ډېرو ته نږدې شي بیا بس د دې اوږد سفر دی نو بلوچستان د یو 2 علاقو نه علاوه باقي پورا پاکستان چې دی دا انډس بیسن کې ټیک شوي. صحیح. اوس د دې د ایکالوجي تاسو خبره وکړه یا ایکوسیسټم نه. ایکوسیسټم خو په ساینس کې یو ټرم په طور استعمالیږي چې یو نظام کې چې څومره پروژې وي څومره حصه اخیستونکي لکه اوس چونکې موږ د ماحول حوالې سره خبره کوو نو ایکوسیسټم چې دی د انسانانو سره د نورو ځناورو حیواناتو دا وایلډ لایف چې دی هغه بوټي دي دا ونې دي دا ټول یو ایکوسیسټم دی. نو زموږ ایکوسیسټم داسې انداز کې دی چې موږ ته یو طرف ته په کراچۍ سره سند کې سمندر پورته یا بلوچستان سره لګي نو هلته کې
دا سمندري نظام دی الته اکوسیستم داسې دی لکه دا یو خاص قسم الته کې ونه کېږي مانګروز ورته وایي. نو مانګروز ځنګلات دي او هغه خلکو دپاره هغه فایدهمند دي. هغې نه د خپل مطلب څیزونه وباسي، خشاک هم وباسي او هلته کې دا میان هګۍ مګۍ ورکوي. باقي زمونږ فارسټ دي، غټ غټ فارسټ دي په KP کې، هزاره ډویژن کې دی، په سوات کې، په اپر کوهستان کې دی. دا چې دي یا د وزیرستان ځنګلات دي یا په بلوچستان کې. دا د بلوچستان والا لږ یو طرف ته کې مکران او د بلوچستان د علاقه، باقي ټول انډس سیستم دی. په دې کې د کشمیر نه چې کوم دریا راوځي نیلم ریور هغه هم بیا د دغه سره لاندې جیلم سره عمدې دریا سند ته راوړي. مخکې جیلم ریور ته پروزي، د جیلم ریور چې دی نو هغه خپل راوړي په انډس. نو پاکستان ډېره غټه علاقه چې دا انډس سیستم دی، د لوړو غرونو راواله، د دغه پورې میداني علاقو نه واله، بیا د دریایي علاقې چې کوم دي سیندونه پکې تېرېږي، او بیا خاص د سمندر په دا ټول زموږ د اکوسیستم دی په لکونو کیلومیټره باندې خور ورکړ. سر دا راته چې کوم دا سینیټر صاحبه یا منشي صاحبه چې کوم خط لیکلی دی هغې کې هغوی 25 پوینټس یاد کړي دي. تاسو هم ټول عمر هم په دې سسټم باندې کار کړی دی، دغه ماحول هم کتلی دی. څه به وایې چې څومره ریالسټک اپروچ دی؟ اول خو دا چې آیا د دې ضرورت او ولې چې ټول چې دا هر څه خراب خو دي، خو ښکاري تاسو چې دا ټول یو ځای کیدی شي، دا حکومتونه سیاست به سایډ ته کیدي او بیا به د قدرت دغه نظام کې توازن دوباره را پیدا کی؟ ارمان چې داسې دی، کاش چې داسې دی. زه وایم چې د دې نه به ښکلی ملک خلاصول چې دومره ډېر خلک دي ماشاءالله، ښه په وطن مین خلک دي او دغه دي او په غربت کې خپل وخت تېروي. زموږ حکومتونو دې طرف ته توجه عموما ماضي کې نه ده کړې. تاسو ته پته ده زموږ نه ځنګلات چې په دومره لویه علاقه باندې په دغه کې خیبر پښتونخوا چې اوس ورته وایو پخوا پورې صوبه سرحد، نو هغه ځنګلات کټ کړی شو، اوس هم لګیا دی کټ کېږي. د کوهستان نه د اپر کوهست چې د سوات کالام وغیره سره چې کوم ځنګلات دي، تاسو چې کوم ځای ته لاړ شئ، کوم ځنګل ته لاړ شئ، په هزارې کې دا غلیات ډویژن چې دي دلته لاړ شئ، کشمیر کې ورځي ځنګلاتو نه خلک لرځي وخي ټمبر دپاره سمګلینګ کېږي. نو یو ونه چې سړی کټ کېږي په هغې کې څومره نقصان دي د هغې نه اندازه ولګوئ، باقي ضرر ورکول دي. یو ونه چې ته پرې کې نو هوا کې د اکسیجن مقدار برقرار ساتل چې دا ونو کار دی. دا چې دا د هغې نه کاربن ډای اکساید والي، دا خپل بدن حصه کي، د ونې حصه شي، د بوټي حصه شي، د څاروي حصه شي، د مارغۍ حصه شي، او باقي ونې چې دي دوی د اکسیجن واپس پرېږدي. نو زموږ د اکسیجن بیلنس په اټماسفیر کې چې اوس 20-21% دی او زموږ انسانانو او د نورو حیات لپاره ډېر ضروري دی، هغه یو خو هغه ختم شي. بله دا ده چې کلرګی اوس وځېدو، نو هغه کلونو کې چې کوم کاربن هغه د ماحول نه راغستی، د فضا نه راغستی، خپله تنه او خپلې جړې او خپل څانګې او فروټ او میوه او هر څه کې هغه کاربن دی، هغه که فرض کړي وسولی شي، وسوځولی شي، نو هغه ټول کاربن ډای اکساید بیا واپس لاړ شي. درېیمه دا چې کوم ځای نه تاسو ونه کټ کړه هلته به هغه جړې خاوره دغه چټانونه نیسلي که نه دا کړی چې کوم غرونه کېږي د دې جرړو په دغه کې قابو کېږي، ونه په ایسته ولاړی بره لاندې دا جرړې چې دی دا ځمکه مضبوطه ساتي، چې ونه راغورځېږي هغه جرړې بیا مړې شي، چې مړې شي بس هغه روز پړدې شي، نو بیا ځان سره لا ټول دا اوس په دې سیلاب کې به زما پوره یقین دی چې تاسو کتلی چې په دې سیلاب دا اوس چې تېر شو جولای کې دومره غټ غټ خوړونه راغله، دومره غټ غټ لینډ سلایډز شو، دومره غټ غټ نقصان، دومره خاورې په دې سیلاب کې لاړې. هغه زرخیزه خاوره چې کومه په ځمکه باندې پرته وي چې هغه بوټو له توانایي ورکوي، هغه زموږ نه د بارانونو او د سیلابونو هغه خاورې راوړی، اوس پراته ځمکه بیا دوباره جوړېږي او ټایم به اخلي. دا خو داسې نظام دی چې دا یو شی بل شي سره تړلی دی، هر یو شی بل شي سره تړلی دی، بیکاره پکې څه نشته. نو په دې کې زموږ د پاکیانو اول خو هغوی دې ته اوزګار نه دي، تر اوسه پورې هغوی په دومره اندازه نشته دی چې دا اوس چې کوم سیلابونه تېر شوي په جون جولای کې او اګست کې دا د اوس هم تېرېږي بلوچستان کې، چې دا د ټوټل اندازه څومره ده، تخمینه د نقصان څومره ده، پس 100 ارب روپۍ په دې کې زموږ لارې راغلې، هغې حسابونه به لا کېږي او چېرته به وخت راځي چې په هغې پلانو کېږي.
نو دا دومره غټه خبره کول سیاسي خو کېدای شي ما تختاري عملی ذکر شي کېږي چې دا ډېر لوی پروګرام دی چې د سمندر نه واله تر بغیر د سره پورې هر شي ذکر کړی دی دا ریالستیک هونی کنه فوکس اټینشن پکاري سر عمدغه سوال سر ما باخرنیم وی او عمده سره لینک سوال دی تاسو څنګه ذکر وکړه چې اوس پورې خو گورنمنت سره دا وخم نو چې په دې باندې لګي کار کړی وي بهرحال یو خط مخه تراغه چې چا خو په دې باندې سوچو او چا دا خط ولیک اپروچ ریالسټیک دی تاسو غنئ چې دا ممکنه ده چې پلاستیک بیگ با سوک دغه انډس واټر ته نه غورځي الته کې با څومره هم کنسټرکشن دی ډیر چاپیرا هغه به نه کیږي ګراوند واټر چې کم دی هغه به ریچارج کیږي یا دغه چې کم زمونږه فیکټریز دي د هغې به څومره هم فضله ده هغه به دغې اوبو ته نه ځي تاسو ته ښکاري چې دا ریالسټیک اپروچ کیدی شي جی ریالسټیک خو نه دی آیډیالسټ اپروچ دی ځکه زه وایم چې دا چې زموږ د خلکو عام وګړو د معاشرې زبنانه کور کې ماشومان د خواږه خلک چې ګرځي راګرځي د دوی په دغه کې هغه شعوري کوشش نشته چې موږ د خپل سندونه او خپل نهرونه د الودګۍ نه بچ کړو زموږ خپل هوا بچ کړو ځان لپاره او موږ پکې ساه اخلو خو هوا ګنده کېدو کې ډېرانونه سوځو حساب لګوي لاره اوس په دې ځای کې تاسو قتل ځنګلات خلکو سېزل قصبه هم بدني ورلو ورکول ټکټ راځي سېزل واټه تباہي شوی ده نو زموږ شعور چې دی کنه هغه د لار کول دي چې معاشره کې بهر چړې هر وګړي خپل رول په خپل پلی کوي هغه خپل خیال کې حکومتونو د وس کار ده دین هغه صرف ترویج کول شي د کالج کوي تبلیغ کول شي یا قانون لارې اختیارول شي چې قانون جوړ شي او په قانون باندې په سختۍ عمل شي د پلاستیک د ثیلې ولې بند شوی نه چې په خبر په اسمبلی کې په قانون پاس شو قرارداد پاس ورسو شو او موږ ولې چې هغه کامیاب نشو نو خو ته به تو بار کې د ډېر مدینه خلکو نه چې راځي ټایرونه سوځي او کچک ویلا سوځي او خو څه څنګه پکې اچي هغه تر اوسه پورې موږ راوړل رول شي دلته په حیات آباد کې دا دغه پارټیکل بورډز دا فیکټریانې لګي جی بالکل په دې فیکټریانې دي پارټیکل بورډ جوړي دا چپ بورډ وغیرہ ټایپ څه چپ بورډ چې کوم جوړي دا غیر دومره لوی نقصان کی زموږ فضا ته چې دا غیر ایون د ماربل فیکټری چې کوم اوبر اوزي ایکټو کیمیکلز دي بالکل صحیح دی د ماربل فیکټریانو نه د دینه د سیمنټ فیکټریو دا بشکره د ترقې دور دی ټول سر زمونږه د پیښور شپږوانه نهرونو کې د نکاسه او بدی دغه د انسان فضله د هغې ته غورځوي جی بالکل دغه څه دا اوبه د استعمال نه دي ځکه آبي حیات نه پای بالکل دا بوډنی د انر چې دا د کابل ریور ته پروزي هغه ځان سره تباہ کی هغه کې چې او دا انتهایی خطرناک هم د پیښور کې چې کمګیر چاپیره سمره هم سبزیانې کرل کیږي هم دغه وبونه هغه ته اغوي سبزیانې کری هغه دینه ابیاری کوي او کې دنه زنک ډیر زیات ته کم چې کینسر وجوهات هم ډیر شکریا ډاکټر شفیق الرحمن صاحب کافی تفصیلا تاسو موږ سره خبره وکړه یو آیډیالسټک اپروچ ته خو هغوی څنګه ذکر وکړه چې ډېر مثبت دی چې چا خو په دې باندې سوچ وکړه اوس دې نه پس نیکسټ سټپ دا دی چې څومره په دې کار هم وکړي ټول صوبایي حکومتونو نه دې حوالې غوښتلی شوی دی واټر ایکټ موږ سره د اریګیشن ډپارټمنټ سره دی د هغوی ذمواري ده او بیا دی کې لوکل ګورنمنټ هم انوالو دی هغې سره موږ انډسټري ډپارټمنټ هم انوالو دی مختلف ډپارټمنټس دي د ټول سیسټم کې دننه هغوی انوالو دي کتلداري چې څوک څومره د دپاره خپل کردار ادا کوي یو وړه شنده واخلو یو ځل بیا هر کلی وایو اوس به مونږ خبره کوو د ماشومانو حوالې سره او چې کوم ماشومانو سره کم زیاتې کیږي هغې حوالې سره خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د ہوم ډپارټمنټ لخوا د خیبر پښتونخوا محکمه داخله لخوا یو رپورټ جمع کړی شوی دی او هغه رپورټ تر مخه د 3 کالو ډیټا مخې ته راغلی ده چې 3 کالو کې دننه خیبر پښتونخوا کې ماشومانو سره څه شوي دي دغه ډیټا مطابق په 3 کالو کې یو کم 539 ماشومانو سره جنسي زیاتی شوې ده دا رپورټ شوی ده او هغې سره د کې 14 داسې ماشومان دي چې هغه د جنسي زیاتی نه پس وجل
ډلې شوي هم دي. دا کیسونه په پورا صوبه کې مخې ته راغلي دي او که موږ وګورو ټول دا چې کوم دي هغه په پېښور کې دا 3 کاله دي، کال 2019، کال 2020 او کال 2021. دغه 3 کالو کې چې کومه ډیټا مخې ته راغلې ده د هغې مطابق دغه 539 کیسونو کې دننه تقریبا 80 داسې کیسونه دي چې هغې کې ملزمان بری شوي دي، یا هغې کې صلح شوې ده او یا هغې کې دننه ایویډنس دومره نه و چې هغه ثابت شوی او بیا هغه ملزمان بری شوي دي او صرف 25 کې سزاګانې شوي دي. 539 کې 25 کې سزا شوې ده او 80 کې دغه روغه شوې ده. چې کوم دغه روغه شوې ده یا ملزمان بری شوي دي هغې کې ټول نه زیاته شمیره د ډیره اسماعیل خان ده. که موږ د ډي خان دا فکر مخې ته کیدو نو په ډي خان کې کال 2019 کې 240 مقدمات درج شوي دي، هغې کې په 3 مقدماتو کې سزا شوې ده او هغې کې 28 مقدمات داسې دي چې هغې کې روغه شوې ده. بیا کال 2020 کې 43 مقدمات مخې ته راغلي دي چې هغې کې 26 مقدماتو کې روغه شوې ده او بیا کال 2023 کال کې 240 مقدمات مخې ته راغلي دي چې هغې کې په 9 کې د وخت کې راضینامه شوې ده. تقریبا 63 مقدمات دغه 80 کې 63 صرف پر ډي خان کې دي چې هلته کې راضینامه وشوه او ملزم بری شوی دی یا بیا هلته کې هغه ته سزا ونه شوه. دا ډېر غټ تعداد دی او که موږ وګورو نو باقي ډېر زیات چې کوم کیسونه دي هغه اوس هم په دغه عدالتونو کې زیر التوا دي او هلته کیسونه روان دي. آخر وجه څه ده چې دې کیسونو کې په وخت باندې سزا نه کیږي یا زیاتره او که موږ ډي خان ټرینډ وګورو هلته بیا روغه کیږي. په دې به خبره کوو. دې وخت کې موږ سره ټلیفون د لارې سینئر قانوندان او پخپله په دغه ماشومان میں کافی کار مغوی کړی دی. مهوش محب کاکا خیل بھی موجود رہا. میڈم ډیره شکریہ. مهوش بھی پہلا خبره خدا ده چې 539 د 3 کالو ډیټا ده، دومره غټ تعداد مخې ته راغلی دی. دا خو رپورټډ کیسونه دي. څه به وایې 539 کې صرف 25 کې سزا شوې ده او بیا 80 کې هغوی هلته روغې کړي دي، هلته راضینامې شوي دي او ملزم بیا بری شوی دی. बिल्कुल जी. देखिए नन रेप केसेस ढेर ज्यादा शवी दी और देखिए अननेचुरल ऑफेंसेस शामिल दी, मतलब दा विच अलकान सर हम द रेप दा केसेस मखे तरागली दी. दा केसेस नन सबा ज्यादातर चकम अंडर 18 कसानी अभी चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट दा केसेस दी. कानून को सख्त होमा खबर है कि इम्प्लीमेंटेशन न दे और देखिए चकम लेक्यूनाज दी अकम तरफ तराजी मुसरा लेक्यूनाज दादी कि जमुक इन्वेस्टिगेशन ढेर ज्यादा कमजोर है. इन्वेस्टिगेशन सर सर कोम ओगुरु जमुंगा په خیبر پختونخوا کې مو سره ډیجیټل فورنزیک لیب نشته دی، بل خلکو کې اویرنس نشته چې آیا هغه سره ریپ اوفنس او شي نه هغه بیا څه کوي. په تاسو وګورئ نو ډېر ماشومان هغه پیږي نه، هغه او داسو کې هغه اولامبي هغه کیسز کې دا مسله جوړ شي چې دا هغه ټول ایویډنس واښوي شي، هغه ختم شي. نو پکار دا چې دیکھیے اویرنس راشي. بل زموږ پروزیکیوشن کمزور دی. پروزیکیوشن سره کمزور دی. پروزیکیوشن په کیسز باندې هغه شانته خواریو کار نه کوي. بل دا کله چې موږ سره ریپ اوفنس شي هغه رپورټ کیږي کو تاسو کتلین هغه د اف آی آر چې کم کین هغه هم ډیر کمزور اف آی آر دی. هغه اف آی آر څنګه کمزوري هغه په ډیر خلک نومینیټ کی هغه د وجنه هغه کس چې کم پرپیټریټری او چا د ریپ اوفنس کړی دی هغه بچي. نو دا شیزونو ته کتلو ډیر زیات ضرورت دی چې دا ولې کیږي. بلکې موږ وګورو نو امپلیمنټیشن ډیر غټ یو سوال دی چې امپلیمنټیشن ولې نه کیږي. یو غټ پرابلم هم دی زموږ لپاره چې دا غي سولوشن پکار دی چې د قانون موږ سره امپلیمنټیشن وشي او هغه امپلیمنټیشن والا کیږي چې کله زموږ انویسټیګیشن سټرونګ شي، زموږ پروزیکیوټرز پراپرلی ټرین دي. اوس کو تاسو وګورئ نو زموږ پبلک پروزیکیوټرز دي هغه شانته نو هغه د ټریننګ ملاويږي. هغه هر اوفنس چې کوم دی هغه انویسټیګیشن کې لګي او راشي خپل رپورټ جمع کینو پکار دادا چې دا کوم دا جنډر بیسډ وایلنس ته موږ سره څومره کرایمز دي د دې د پاره سپیشل پبلک پروزیکیوټرز ټرین شي، د دې د لپاره سپیشل انویسټیګیشن افیسرز ټرین شي، هغه کم از کم راشي او بیا موږ سره دا کرایم چې کله په کوټ کې دي هغه دا مخامخ کیږي دغه طریقې سره او کیغه کیسز دینه پس موږ سره فورنزیک ایکسپرټس نشته. کو پاکستان کې موږ وګورو نو زموږ یو ډېر غټ ایکسپرټ وا چې زه خپل د انټي ریپ اکټ ممبر ایم هغه کې هغه دا خبره کړې وا چې موږ سره دلته
بالکل فورنزیک ایکسپرټس نشته دي چې هغه د ریپ کیسز باندې کار وکړي، هغه جنډر بیس وایلنس کیسز باندې کار وکړي. نو څومره د جنسي تشدد والا کیسونه دي هغه د پاره او دا نور چې څومره جنډر بیس وایلنس دي هغه ټول کیسز کې کوم سره څو پورې فورنزیک ایکسپرټس نو هر صوبه کې هر خار کې نو د دې کیسز شره به کمه ځکه چې زموږ خپل ریپورټونه لاهور ته ځي. د پکار خدا دا چې دا هم دلته ډیل کیږي، بلکې تاسو وګورئ نو زموږ میډیکل لیګل ریپورټ صرف 2 کیرخه ریپورټ یې کې اسم نوي. میډم دا راته وایي چې تاسو څنګه چې دا سیستم چې دی هغه انویسټیګیشن نه کمزور دی، دا راته وایي چې کوم دا راضینامې کیږي تاسو خو رابطه همدغه روزانه په بنیاد پولیس سره کیږي، اکثر لا هغه پولیس هغه خلک مجبوره کوي چې دا معامله بس د عدالت نه بار سیټلمنٹ وکړه او دومره پیسې به درکړي یا به دا یو جرمانه په هغه کیدو کیسه ختمه کا. دومره غټ تعداد 80 تعداد چې کوم دی هغه مخې ته راغلی دی چې هغې کې روغې شوي دي یا کسان بری شوي دي، دا څومره غټه یو المیه مخې ته راځي. کل جی دا یو ډیر تھریټنینګ کنډیشن دی او په کار هونه د سټیټ دا کس معاف کی چې چا ریپ کړی دی اوس کو تاسو وګورئ نو سره کې ویلفیر اینڈ پروټیکشن ایکټ راغلی دی د ماشومانو لپاره. هغه ډیر ځات کلیرلی وایي چې یو کس ریپ کړی دی هغه ته ډیث دی یا لایف امپریزنمنٹ دی او لایف امپریزنمنٹ عام امپریزنمنٹ نه دی، هغه کې به دوی چې څومره نیچرل لایف پاتې دی هغه ټول پټول به دی کې راځي دی ټول عمر جیل کې پاتې، نه پیرول شته نه پروبیشن شته دی نه به هغه ته د مافیا نه ملاویږي. نو تاسو وګورئ نو دې کیسز کې زیاتره د هغه ماشوم چې کوم لیګل ایرزي هغه راضینامه کوي او هغه معاف کوي، نو په کار خونه د سټیټ دی معاف کوي. او دې کې چې کوم دا پریشر راځي ولې چې زمونږ خلک چې کوم دی هغه ملزم ته بد نه وي چې چا سره زیاتې شوي د هغې ماشوم ټول عمر دپاره بیا د هغې د پوره خاندان چې کوم دی هغه ته مونږ یو ټیبو په صورت ګورو، هغه څومره اثر لري دغه کیس ختمولو کې. ګوره جی اوس ما سره په خپل یو ریپ کیس وای کې یو ماشوم سره ریپ شروع په کلی کې او ټول خلکو دا نه ویل چې د ریپ یو سړی کړی دی، هر چا چې دا غي انویسټیګیشن د پاره چې کله خلک پولیس افسران راغل هغه د تاسو کوم ماشوم تاسو سره څه شوی دا هغه پراپر اکټ او کو هغه ته ویل چې ما سره داسې شوی دی. نو د کلو خلکو دا ویل چې تاسو موږ ورکوټ ماشومه ده او دا ماشومه خراب ده اوس نه دا چلونه کوي. نو دا وکټم بلیمینګ چې یو ماشوم سره تاسو وایي چې بھئی دا ماشومه کې چل دی دا خراب ده او دا اوس نه دا کوي، نو هغه خو یو انویسټیګیشن افیسر انویسټیګیشن کې هغه هغه نه تاسو کوي یا څوک راشي هغه ماشوم نه تاسو کوي چې تاسو سره څه شوی. نو په پوینټیشن باندې خو زموږ د سپیریئر کورټ ججمنټ دی چې یو ریپ وکټم چې کله یو پوینټیشن وکړي چې دې کس زما ریپ کړی هغه کس په هیڅ صورت باندې نه پرې ښودل کېږي، هغه ته به سزا ملاویږي. خو دلته زموږ سوسایټي ټولو نه مخکې چې یو ماشوم کلیم کوي نو بیا خو یو خل سره ریپ او یو غټ اډلټ سره ریپ خو ډېرې لرې خبرې دي، هغوی ماشوم هم نه بخي. دراتو میڈم 434 کیسونه زیر التوا دي، 539 کې کومګه دغه 80 او بیا پسې چې کوم دغه 25 سزا شوی دا مونږه سایت تک 105 دي، زیاتره زیر التوا دي. 2019 نه کیسونه چې کوم دي هغه زیر التوا دي، 20 هم تیر شو 21 هم تیر شو او 22 کې مونږ یو سلور کالا درنیم کالا. دا څه وجوهات دي؟ آیا په عدالتونو باندې بوج زیات دی یا دغه پولیس د سایډ نه دا خبره لیټ کیږي ډیټس اغستې کیږي کم ځای کې دا مسله ده؟ ګوره چې لومړی خو دا ده چې اف آی آر کله درج شي انویسټیګیشن ډېر زیات ټایم اخلي، چالان چې کله کورټ کې جمع کېږي نو یې کې ډېر ټایم تیر شي، هغوی په بیل باندې بهر راوځي او هغوی یو ښه هغې ته دا وي چې بھئی یا به مخکې بره چې دلته لاندې هغوی کنویکټ شي بره ریویژن جمع کړي بره اپیل جمع کړي سپریم کورټ پورې یو په بیل باندې نو هغه کیس ډېر ډیلې شي، نو هغه ټرایل دومره ډیلې شي چې کیس یو خپل مقصد یې ختم کړي او هغه وکټم بلیمینګ دومره ډېر شي یا خو یو ماشوم په خپله سوسایډ وکړي یا د هغې فیملي دومره پریشرایز کړي. داسې ما سره د یو ماشوم د ریپ کیس راغلی و، هغې کې ترونو هغه پلار ته وی چې بس ته بې غیرته یې دا ماشومه بس مړه کړه ځکه چې دا زموږ د شرم باز جوړېږي، نور موږ دا نشو برداشت کولی. هغه پلار وی چې زه خپله لور مړه کول نه غواړم ما منئ، د خپل فیملي ډېر زیات پریشر دی چې موږ بدنامۍ چونکې د دې ماشومې د وجې نه کېږي نو دا ختمه کړه. نو تاسو کتل چې څومره پریشر وي څومره ټراما کې چې وکټم وي هغه عمره ټراما کې د هغې فیملي او پیرنټس هم هغه تېری لګوي، هر یو کس د هغې نه تپوسونه کوي. نو دې کې سټیټ ته دا پکار دی چې دوی یو خپل رول ادا کړي
هغه رول به دوی څنګه ادا کوي. یو لیګل رول د دوی دا دی چې څنګه زموږ دا کسان مسنګ پرسنز دوی غیب شي او هغه یو بل ځای ته دوی بوزي د سوسایټي نه بالکل په دې باندې یو قدغنو لګي او یو بالکل سیپریټ کیمپس کې کنسنټریشن کیمپس کې دوی کې ښودلی شي او هلته دوی ریډ بلیک او ګرے کیټګریز کې دی واچي. نو دوی د ریپ وکټمز ولې د کنسنټریشن کیمپس کې نه اچي دوی د سوسایټي نه ولې نه بیلي چې دوی د سوسایټي نه بیل کی پکار دا چې دوی یو سایکولوژیکل ټریټمنټ ورکی دی ریهابیلیټیټ کې بیا د سوسایټي ته واپس راولي. نو اله په دا ریپ وکټمز ختميږي. دا ریپ وکټم پکار دا چې ایز ا میسنګ پرسن چې څنګه اغوی لړکیږي دا د سوسایټي نه بالکل کټ شي. صحیح. اخرنه سوال او ډایرکټ جواب کرا کډر وقشي دا 80 کیسونه کم کې چې صلح شوه دا الته کې معافي شوه دا تاسو په خیال کې څوک ذمہوار دي چې هغه خلک نن کولو ګرځي او هغوی ته یو شی ملو شوه چې ته ورشه دوباره دا ارسو کا تا ته به نه سټیټ څه وایي تا ته به نه قانون څه وایي موږ به تا دوباره بیا روغه وکړو. دې کې ټولو نه غټ رول چې کوم دی یو خو د سټیټ هم دی. سټیټ ته نه دی پکار چې ان کیس د دوی پیرنټس یا فیملی ممبرز دا اوفندر معفوم کی نو دا ریپ د سټیټ خلاف جرم دی. پکار نه دی چې سټیټ دا راځینامه باندې رضا شي پکار را سټیټ دا کیس چلی کو پیرنټس نم چلی نو سټیټ یو ګارډین دی هغه ته پکار دا کیس چلی بل دې کې د پیرنټس هم ګناه ده او هغه چې وکټم بلیم شاتم شي راځینامه کول غواړي سټیټ ته پکار د خپل ریسپانسیبিলিټي چې دی دې کې د سټیټ ډېر غټ ذمہواری ده هغه ته پکار ضرورت لګي. ډېر شکریہ مهوش محب پاکا خیل بیبي تاسو مشرق ټي وی لا ټایم ورکو څنګه یې ذکر وکړ چې زمونږه دغه معاشره کې چې کوم دا ریپ کولو والا دی جنسی زیاتی کولو والا دی هغه خلاف هغه کاروایی نه کیږي کوم چې پکار دا کوم ډېر ضروری ده چې کله پورې کاروایی نه کیږي دغه ماشومان نه محفوظه کېدي شي ماشومان محفوظه کول دي دغه خلاف به سخت کاروایی او یا خو لایف امپریزنمنت مطلب ټول عمر به هغه قید کیوي یا هغه سره بل طریقه دا چې هغه ته پانسي وشي بل سزا پدې کې نشته دی خدا دواړه هغه سه مخکې راځي او 539 کیسونو کې صرف 25 تا سزا کېدل دا انتہائی کم دی دا 10% هم نه بلکې تقریبا 5% جوړیږي کومه خبرو کو سره کم 5% جوړیږي چې سزا شوی دا او بل خاطر مونږه 80 کسان ګورو کم چې بری شوی دي نو دا بیا یو ډېر غټ تعداد دی او هغه په دې کې تقریبا کومه یو اندازه حساب هم کو نو هغه دې کې تقریبا 20% جوړیږي چې کم دې کې کولو ګرځي لګیا دي ایته اس قسمه سزا نه کیږي لګیا دا وړه شند ماخلو. تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو او خبر روانه وي تیر کال چې دا خبر مخې ته راغی چې امازون خپل دروازې پاکستان د پاره کلو کړې ورځه او پاغه باندې خړې پیسې وګټه او خلکو بیا آنلاین داغې نه ګټه هم شروع کړه آنلاین دغه چې کوم دی وخت کې خلک کار کوي لګیا دي انټرپرینورشپ ته یا داغې سره دا اغوی چې کم دی وخت کې ایز ا سوشل میډیا کار کې لګیا دي بلا شي کارونه کیږي فریلانسینګ کې لګیا دي خو اچانک یو خبر مخې ته راغی چې امازون تقریبا 13,000 د پاکستانیانو اکاؤنټس بند کړي دي چې دوی جعلسازۍ کې ملوث وو. دا خبر آیا امازون نه دا غي تصدیق شوی دی او کنه او که خبر صحیح دی نو بیا به مونږ څنګه خپل دغه نوې کول پویو چې هغه هر یو ځای کې دغه جعلسازي نه کوي چې طریقه د خپل کی او د وخت کې مونږ سره همدغه آنلاین مارکیټینګ حواله سره دغه چې کوم فریلانسینګ دی هغه حواله سره ایکسپرټیز لري حذیف تلا صاحب موجود دی. حذیف صاحب ډیره شکریا. دا را تولو وای چې یو خدا چې دا خبر آیا د تصدیق شوی دی او کنا ولې چې دا خبر په هر یو ځای کې وایرل دی چې 13,000 پاکستانیانو اکاؤنټس چې دي هغه امازون بلاک کړي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نامه په دې مننه تاسو د پروګرام ته انوایټ کړم چې دا چې کوم خبر راغلی دا سره پاکستانی سوشل او ډیجیټل میډیا باندې فلوټ کیږي خو امازون طرف مطلب موږ ته کنفرمیشن نه راغلی دا خپل یو نیوز دغه حالت کې هر څه شیر کیږي خو فعلا الټرنیټ ریسپانس نه راغلی چې آیا دا شی رښتیا دی کنه.
صحیح دا راته ووایه چې دغه خبر رښتیا نه وي او دروغ وي اکثر راکېږي هم ولې چې دا خو 5th جنریشن وار دی هر څه آنلاین کېږي د پاکستان الکان یا جنکۍ زمونږ دا یوت چې دی که دا په امیزان ورځي نو مونږ د چا مارکیټ خرابو څوک داسې دي چې د پاکستان راتلو د وجه نه د هغوی مارکیټ خرابېږي او نه غواړي چې پاکستان د امیزان مارکیټ ته راشي نه جی جی ټول اول خو دا خبره چې موږ ته امیزان ډېره ښه اپورچونټي راکړې ده چې موږ پاکستان کې ناست یو او موږ بهر ملک کې سیلینګ کولی شو ټیک ده دا اپورچونټیز اول موږ سره نوې خو دا راغلي دي اوس پکار دا دی چې هر یو ارګنایزیشن خپل یو رولز دي او پروسیجرز چې تاسو هغه فالو کوئ اوس ان کیس زه په امیزان باندې سیلینګ کوم او زه د امیزان رولز نه فالو کوم نو الټیمیټلی امیزان ما پیرالایز کوي نو موږ ته پکار دا دی چې ان کیس موږ چې کم سټپ اپ اخلو موږ ودن د امیزان رولز اینڈ ګایډلاینز تاسو سره اخلو حذیف صاحب ستاسو اصل کې आवाज لږ خراب دی مونږ دوباره کوشش کوو ته دوباره رابطه کوو چې تاسو आवाज مونږ ته کلیر شي ولې چې دا انتهایی ضروری هم دی چې کم دی وخت کې ځوانان زموږ کور کې ناست دي فریلانسرز دي هغوی کور کې ناست دي چې هغوی ته هم اندازه وي چې آخر امیزان باندې که هغوی باینګ او سیلینګ کوي یا سیلینګ مین مقصد دی که هغه هغوی کوي که څه خرڅوي نو هغه کم طریقې کار په تحت باندې په هغې باندې کار کولی شي او څنګه هغوی ځان دغه جعلسازۍ نه بچ کولی هم شي چې د هغوی کار کلیر وي او کسټمر په هغه باندې اعتماد کوي حذیف صاحب یو ځل بیا موږ سره دی حذیف صاحب څه طریقې کار کیدی شي چې امیزان باندې څوک سیلینګ کوي چې هغه شیزونو باندې یا هغه سټیپس باندې عمل وکړي نو هغه به جعلسازۍ نه هم بچ وي هغه به بلاک کیږي هم نه او خپل کاروبار به هم جاری ساتي جی وګوره ټول اول خو موږ ته امیزان شکرګزار وطن چې موږ ته هغې دا اپورچونټي راکړه چې موږ سیلینګ کولی صحیح ده جی جی زما آواز کلیر دی کلیر دی سر کلیر دی بالکل ها بیا وګوره هر ارګنایزیشن خپل یو رول دي او ګایډلاین دي چې هغې حساب تاسو په هغې باندې بزنس کولی شئ چې وایلیشن نه کوئ نو موږ ته پکار دا ده چې موږ هم هغې رول حساب سره چلیږو نو انفارچونیټلي دې کې داسې خلک هم چې هغه رول نه فالو کوي جی نو د هغې په وجه باندې دا ټولو خلکو ته نقصان رسي نو پکار دا ده چې کله هم څوک نوی کس راشي هغه بزنس کوي نو هغه ته پکار دا ده چې اوله امیزان ټول رولز هر څه ووایي که انکیس ما دا زه په دې لار لاړم نو هغه امیزان بیا اکاونټ ماله بندوي او دا چې کوم تاسو امیزان رولز یادوي آیا چې کله امیزان دلته شروع شو تقریبا کال یو نیم د هغې مو شو هغه وخت کې زمونږ دغه چې کوم فریلانسرز دي آیا هغوی دپاره څه ټریننګ ارینج شوی و چا پوه کړي دي که هغه زمونږ سرکاري ادارې وي یا پرایویټ ادارې وي سافټویر هاوسز دي آیا هغوی دغه یوت دپاره هم څه لږ ډېر کار کړی دی ون ډے ټریننګ صحیح او څه تربیت یې کړی دی دلته کې خو جي ګورنمنټ لیول باندې موږ شروع هغه پیس بلډ اپ کېږي خو ډېر هغه چې کوم دا پرایویټ ارګنایزیشنز دي په پاکستان کې نو هغوی ډېر په دې کې مطلب لکه اویرنس کریټ کړی دی او هغې خلک ګایډ کړي هم دي او بیا اوبیسلی څه خلک د په هغې ډول مدرمان شوي دي خو څوک پکې بیا خامخا لکه رول وایلیټ دي نو هغه بیا امیزان پیرالایز دي ها تاسو کړی چې 13,000 کیسونه دا خبر لا کنفرم نه دی نو ما سوال کړو چې د پاکستان امیزان مارکیټ ته راتلو نه پس پاکستان د مارکیټ کې راتلو د نقصان چاته شوی دی آیا دغه مارکیټ چې کم شیر و پاکستان به خامخا را چا شیر چت کړي وي کوم ملک ته به ډېر نقصان شوي انډیا ته شوی دی یا زموږ غیر چاپېره نور ملکونه دي او هم موږ نه تنګي وجه د انډیا خو آی ټي مارکیټ ډېر غټ دی وګوره جی امیزان چې کوم دی هغه ایکول اپورچونټي ورکوي هر چاته بیا ستاسو په سټریټجي باندې ډیپینډ کوي تاسو خپل بزنس په هغې باندې څنګه کوئ چې چا سټریټجي ښیي نو اوبیسلی هغه ته به مطلب زیات څه میلاږي لکه دې کې هغه دا سټریټجي باندې ټول ګیم د سټریټجي دی او مطلب مونږ د چا بل چا نقصان نه ورکوو زمونږ کار که راځي نو بس مونږ د صفا کار راځي بالکل وګوره ما تاسو ته بیا ووایي که نه چې مونږ به د لیمټس اوسو نو صحیح ده خو که مونږ یو باونډري کراس کړو بیا اوبیسلی امیزان به دا تاسو کسان ته جرمانه کوي او حذیف صاحب مونږ آیا د امیزان چې کم دی وخت کې فایده را هغه پوره اوچته ولګیا یو یا نه مونږ اوس هم ډېر شاته یو وګوره جي هر چیز یو ټایم لري ټیک امیزان پاکستان ته ډېر لیټ راغلی او نور ملکونو کې اول نه دی نو اوبیسلی هغه پیس چې کوم دی هغه مینټین کولو کې به ټایم لګي خو بیا هم مونږ الحمدلله ډېر ښه یو الحمدلله ډېر خلکو ته روزي روټي روانه شوې ده
ډیره شکریا حذیف طلا صاحب او ستاسو आवाज ډېر په ګرانه باندې مونږ واورېده ډېر مشکل خو بیا مونږ کوشش کوو چې تاسو زیاتره خبره باندې ځان پوي کو او څنګه هغوی ذکر وکړه چې امازون ډېر زیات لیټ پاکستان ته راغلی دی او دومره لیټ راتلو د وجه نه به خامخا لږ وخت هم لګي چې هر یو کس په دې باندې پوه شي خو د هغې د مارکیټ سټریټجي دا یو ډېر غټ مارکیټ دی امازون چې په هغې باندې پاکستانیان راغلي دي چې پاکستانیان بیا د هغې نه پوره فایده اوچته کړي زموږ د پوره پاکستان کې بلا شي شیزونه شته چې هغه مونږ خرڅولی شو انتهایی په کم قیمت باندې او پوره دنیا کې د هغې ډیمانډ شته دغه ډیمانډ پوره کول هم دي او بیا د هغې ډیمانډ نه فایده هم اخیستل دي چې هغه خلک د پاکستان ته فایده وکړي تقریبا ویل کېږي چې پاکستان کې د 70 ارب ډالر مارکیټ دی د آی ټي انډسټری امازون آئی کې صرف یو پیس دی خو باقي انډسټري هم شته سافټویر ایکسپورټ کې د وخت کې انډیا د چین نه هم مخکې ده تقریبا 160 ارب ډالر هغوی د دې نه ګټي او پاکستان تقریبا 2.3 ارب ډالر ګټي دا ډیر زیات کم دی او چین تقریبا 60 بلین ډالر نن ټان اخبار کې دا پوره تفصیلي رپورټ مخې ته راغلی دی نو دا انډسټري چې ده د آی ټي انډسټري چې ده دې کې ډیر زیات که مونږ وګورو دې کې سکوپ شته پاکستان دپاره هم شته د پاکستان زلمي کول دپاره هم شته خو خبره دا ده چې پاکستان زلمي کول څومره تیار دی دغه د فایدې دپاره ولې چې امازون صرف یو ځای نه دی مونږه که نور فایور خبره وکړو یا نور څومره هم د وخت کې ویب سایټس دي آنلاین کار ورکولو والا هغه استعمالول هم غواړي بیا د سره سره مونږ خپل ویب سایټ ډیولپمنټ باندې هم کار کولی شو مونږ فریلانسنګ سره سره سافټویر ډیولپمنټ باندې کار کولی شو نو باغې باندې مونږ څومره یو نن سبا هر یو شیز آنلاین شوی دی خلک د یو تر پورا جامو پورې دا آرډر چې کوم دی هغه آنلاین کوي اوس خو گاډي هم خلک آنلاین بوکینګ کوي نو لکه هر یو شیز که آنلاین کیږي نو هغه آنلاین خرید و فروخت لپاره د مونږ خلک څومره تیار دي او کووډ دې لپاره یو سپیډ ورک کرونا کې خلک کورونو کې لیمیټډ وو اور سوی بار نه تیار راغوستل نو لږ غونته کې زمونږ دا مارکیټ خپل مارکیټ هم پوره کول دي او باقي دنیا مارکیټ دپاره هم ځان پریزنټیبل کول دي ځان هغې دپاره هم تیارول دي تمه لرو چې زمونږ یوت به دې دپاره ضرور ځان تیار ساتي پروګرام وخت ختم دی اجازه راکړئ د الله پاک